नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण रोमांचकर आ भयानक कहानी मान शुणापी मो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दिंतु आ सहित मो वीडियो नोटिफिकेशन साइड थिबा बेल आइकन को ऑल कर दिंतु। तेबे चलतु बढ़िबा आजिर कहानी आड़को। जेतेबेले भी ता शब्द शुणा जाए सेतेबेले समस्तक मनरे मृत्युर गोटे भय खेली जाए। पूरा घरर परिवेश शांत हो जाए। आ जदि काहाकू से देखा जाए तेबे से तार मृत्युर दिन गुड़िक गणिबा आरंभ कर दिए। से जानी जाए जे ता मृत्यु ता निकटतर हो आसिलानी। एसबू केबेठू आरंभ होइथिला तो मु जानिनी, किंतु जेतेबेले मु ता शब्द तृतीय थर शुणिले सेतेबेले मु ता सत्यता विषय जानिले। मु ता शब्द तृतीय थर शुणुथिले गोटे पेचा जे कि आम घर चारिपटे बुलूथिला। आ जेतेबेले भी तार बोबेबार शब्द आमको शुणा जाउथिला घरर समस्त लोक माने निजको घर भितरे बंद कर देउथिले। केही भी चाहू नथिले कि से तांकु देखा जाओ, किंतु यह परे भी से पेचा जहाको भी देखा जाउथिला तार मृत्यु हो जाउथिला। ए कथा को केवल मु नुहे घरर समस्त लोक माने जानिथिले। जेतेबेले मु से पेचार बोबेबार आवाज को प्रथम थर शुणिथिले सेतेबेले मो ककांको मृत्यु हो जाइथिला। आ जेतेबेले द्वितीय थर शुणिले सेतेबेले मो छोट भाईर मृत्यु होइगला। आ ये होछि तृतीय थर जेतेबेले मु से पेचार आवाज शुणिछे। जेबेठु मु से पेचार आवाज शुणिछे सेबेठु मो आई को देह बहुत खराब अच्छे। तामाने आई को निश्चित से पेचा देखा जाइछे। आउ एबे बहुत जल्दी ही तांकर मृत्यु हेबाकू जाउछे। कुहा जाए जदि काहाकू पेचार कांदिबार स्वर शुणा जाए ताहाले ताहा अशुभ होइथाए, किंतु ए सब आम परिवार सहित ही कौन पई हेउछे आउ आ पछर रहस्य कौन मु किछि भी जानि नथिले। ए पछ किछि मासरु ही ए सब घटना आम सहित हेउथिला। आउ ए घटना जो आम एते डरी जाइथिलु जे आमे माने घर मध्य बाहर को ठीक से बाहरी पारु नथिलो। सेदिन रात्रि मो बापा और मो माँ आई को रूम रे बसिथिलो। तांकर अवस्था बहुत खराब थिला, किंतु भय कारणरू केही भी घर बाहर को जीवाकू चाहू नथिले। सेथिपई आमे कॉल करे डॉक्टर को निज घर को डाकी देइथिलो। डॉक्टर आसिले मो आई को चेकअप कले और तांको जल्दी नहीं हॉस्पिटल ले एडमिट करने को कहिले। किंतु प्रथमरू समस्ते एते डरिकी थिले जे केही भी बाहर को जीवाकू चाहू नथिले। आमे माने भल से जानी जाइथिलु जे आमे जेते चेष्टा कले मध्य आई को बंचई पारिबुनी। मो आई को अवस्था से दिन राति रे मो निज आखिरे देखिथिले। से बहुत जोरे चिल्लौथिले और चित्कार करुथिले। तांको आखिर डोलार रंग संपूर्ण बदली जाइथिला। तांको आखिर डोला धला रंगर हो जाइथिला। आखिरु नाकरु कानरु खाली रक्त ही बाहरी चलीथिला। एमिति लागुथिला जेमिति आई निज होश रे नहांते आउ तांको देहरे आउ केही जणे प्रवेश करि जाइछे। आमे माने आई को तांको बेड सहित बांधी देइथिलो, कारण से कांदुथिबा आउ चित्कार करुथिबा समय रे हठात उठी बसी जाउथिले आउ किछि भी आड़ू साड़ू गपी चली थिले। बहुत जल्दी तम मानकर भी एमिति मृत्यु हेबो, मु पुणी आसबे, मु समस्त को मारिदेबे। किंतु मो आई को कथा बुझी पारु नथिले कि से एमिति कौन पई कहउछन्ते। किंतु मो बापा और माँ से विषय जानी थिले, किंतु से माने से विषय मते कहिबा पई राजी हो नथिले। जानी सारी थिले जे मो आई को देहरे गोटे आत्मा प्रवेश करिछे, कारण से मझे मझे जेतेबेले उठी बसी जाउथिले से संपूर्ण खटटी को ही दोहलेई देउथिले आ तांको हाथ रे बंधा होइतिबा रस्सी को मध्य टाणी छिड़ेई देउथिले। आपण ही कहंतु जणे बुढ़ी महिला देहरे एते बड़ केउठु बा आसीबो। ए सब पछर रहस्य मो परिवार लोकन को जणा थिला, हेले केही भी मते से विषय जणैबाकू चाहू नथिले। आ तापरे सकाळ हेबा पर्यंत मो आई को मृत्यु होई सारिथिला। मो पई सबुठु आश्चर्यजनक कथा यह थिला जे आई को अंतिम सत्कार जल्दी जल्दी रे ओ एकांत रे करि दिया गला। ओ तांकर अंतिम सत्कार बेले
ଆମ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କାହାରିକୁ ବି ଡକାଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ବେଳେ କେବଳ ଆମେ 4 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ। ମୁଁ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା ଓ ମୋ ଖୁଡ଼ୀ। ତା ପରଠାରୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ କାହାର ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଚାରୁଥିଲି, ବାପା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କିଏ ମାରିଦେଉଛି? କିନ୍ତୁ ବାପା ସବୁଦିନ ସେମିତି ଚୁପ୍ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ପରଦିନ ବାପା ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଘରକୁ ଡାକିଦେଲେ। ପରଦିନ ଆମ ଘରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ନେଲା। ଆମ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆମ ଘର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଲା କି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଏ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବି, ଘରର କେହି ବି ସଦସ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବନି ଆଉ ମୋତେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘର ପଛକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଆମ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ପଛକୁ ବୁଲି ନ ଚାହିଁ ସେମିତି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ଥିଲା ତାହା ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଖେଳିସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଘର ପଛପଟରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଥର ଥୁଆ ହୋଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେ ପଥରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଲି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପଥର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଥର ଥିଲା। ସେଥିରେ 2ଟି ଆଖି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ତଳେ କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଟିକେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ପଥରଟିକୁ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଥିଲା। ସେ କପଡ଼ାଟିକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ସେଥିରେ କିଛି ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଛି ମୋତେ ସେ ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତା ବୋବେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଡରରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ ସେ ପେଚା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଓଲଟା ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏବେ ଘରେ କାହାର ନା କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେ କପଡ଼ା ଆଉ ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପଥର ଆଉ ସେ ପେଚା ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ବି କିଛି କହିଲିନି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାପା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସେଇ 7ଟା ହେବ। ସେ ଆସି ସିଧା ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ନୀଲିମା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ନୀଲିମା, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? କିନ୍ତୁ ବାପା କିଛି ନ କହି ସେମିତି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦ ତ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ ଏଇ ଥରଟିଏ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରନି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ହାଲତ ଦେଖି ମୋ ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ଖରାବେଳେ ସେ ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ତା ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଥିବା ୱାସରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପେଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ପେଚା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ଏତିକି କହି ଘର ପଛପଟକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଝରକା ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି
ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ବାବା ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ଖୋଜିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା କି ନ ମିଳିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ପେଚାର ଆୱାଜ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ତା ଆୱାଜ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଯାଅ ଘରର ସବୁ ଝରକା ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୋ ମାଆ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ପଛ ଥରକ ବି ଆମେ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଆମେ ତୁମ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲେ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମରିଯାଏ? ତ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କର। ତାପରେ ମୋ ବାପା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ବାବା ବାରମ୍ବାର ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରପଟୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ର ମେସେଜ୍ ହିଁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବାପା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଘରର ସବୁଯାକ ଲାଇଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ? ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ବାପା ଡରି ଡରି କହିଲେ, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ଆମ କାହାକୁ ବି ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବନି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇକି କହିଲି, ବାପା କିଏ ସେ? କାହା କଥା ତୁମେ କହୁଛ? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜୋରର ବିଜୁଳି ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଆୱାଜରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଥରି ଉଠିଲୁ। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ହାଲତ ସେତେବେଳକୁ ଆହୁରି ବି ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବିପି ହାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସେ ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ବୋବେଇବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଘରର ଝରକାର କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଠିକ୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଆରପଟରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ବାବା ଏବେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଡରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାବା ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆଉ କାଲି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ବାପାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମା ଯାଇ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଧରି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାବା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାବା ଦୌଡ଼ି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବହୁତ ଜୋରର ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଥିବା ନିଜ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ କରିଦେଲା, ଆଉ ଅଚାନକ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛି? କିନ୍ତୁ ମା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଚୁ ପରି ସେହିପରି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଆଈଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା। କୌଣସି ବି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ
ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ମା ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମୋ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇବାର କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ। ଆଉ ବାବା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଅଟକେଇବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କର ତାର ଆସିବାର ଆଉ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁର। ଏତିକି କହି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଆମ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଉଠି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେ, ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି କହିଲେ କି ମା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ, ଆଉ ମୋତେ କେହି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମା ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ କି ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଥା କି ଅନ୍ୟ କାହାର କଲା କର୍ମ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଆୱାଜ ଶୁଣାଗଲା। ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମା ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇଲାନି। ଏଥରକ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମା ସେ ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଆୱାଜ ଶୁଣି ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ଚୁପଚାପ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଆଉ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ। ସେ ଭୂତ କି ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାଠୁ ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମ ଘରର ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲି। ଆର ପଟୁ ମୋତେ ଶୁଣାଗଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କହୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ସୁନନ୍ଦା ସାହୁକୁ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସେ ମୋ ଖୁଡ଼ି। କ'ଣ ହେଲା କି? ହଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମ ଘରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୂତିଆ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯିଏ ଆମ ପରିବାରର ଜଣ ଜଣକୁ ମାରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ କକା, ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତାପରେ ମୋ ଆଈ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବା, ଆଉ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ମା ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇକି କହିଲି, ମା ବାହାରକୁ ଆସ, ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଅଛି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଏହାପରେ ମା ଡରି ଡରି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଡରରେ ଥରୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲେ କି ସେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇ ଘରଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲି। ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଆଇସିୟୁରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିବା ନର୍ସକୁ ପଚାରିଲି କି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ କେହି ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇବା ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଆୱାଜ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାରା କଟା ଆଉ ଜଳିବାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ନିଜକୁ ଏତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବ ବା ସେ ପାଗଳ ହୋଇସାରିଥିବ। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ସେ ନର୍ସ ଜଣକ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଏସବୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ହିଁ କାମ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଉଠିଯାଇ ଆଇସିୟୁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ
ଆଇସିୟୁ କାଚ ବାଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ପୁଅ ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ, ଯିଏ ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମାରି ଚାଲିଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତା ନାଁ ଛାୟା ଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତୋ ବାପା ଓ ତା'ର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘରର 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଛୁଆ ହେଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଗଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଏ କଥା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଥିଲୁ, ତାକୁ ବହୁତ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ଚାଲିଥିଲା। ପିଲା ଆଶାରେ ତୋ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହିଁ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି ରଖିବ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲା ତୋ ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ଜୀବିତ ଜାଳି ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଚିଲେଇ ନ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ସେହିପରି ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର ବି ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲାନି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଫେରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବି। ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକ ମଧ୍ୟ କଲୁନି, ଆଉ ତା ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଲୁନି। ତା ଜଳି ଯାଇଥିବା ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ହିଁ ଘର ପଛପଟେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ମଲା ସମୟରେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହିସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଉ କିଛି ବି କଥା ବାହାରିଲାନି, ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି କରି ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଘର ପଛପଟେ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କୋଦାଳ ଓ ଫାଉଡ଼ା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ନାଲି ପଥର ରଖାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାକୁ କୋଦାଳର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି କି ଘର ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୋତିଥିବେ, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଖୋଳିବା ପରେ ମୋତେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା କପଡ଼ା ମିଳିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ପେଚାର ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ମାଟିକୁ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଟକିଗଲି। ସେ ପେଚାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଅଟକିଗଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାଟି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ହାତ ଉଠାଇ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ମାନେ ଏଥର ସେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅଚାନକ ସେହି ସମୟରେ ଝରକାଟି ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଖୋଳିବା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ରୁମ୍ର କବାଟଟି ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମା କବାଟ ଖୋଲ ମା। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କେଜାଣି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ କବାଟ ହିଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ସେ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବାଟ ଖୋଲୁନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋ ମା ଆଉ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ହରେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଛାୟା ମା, ଛାୟା ମା, ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ତୁମର କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନୁ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ଜାଗା ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତୁମେ ବି ମୋ ମା ଭଳିଆ। ତୁମେ ଆମକୁ କେମିତି ମାରିପାରିବ? ତୁମ ସହିତ ଯାହା ବି ଖରାପ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି। ତୁମେ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମ ପୁଅ ଭଳି ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଓ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେହି ବନ୍ଦ କବାଟ ଆଗରେ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ଛାୟା ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଭୁଲ ମାଗିବା ପରେ ଶେଷରେ ମୋ ମାଆ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରୁଥିଲା। ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଫାଶୀ ପରି ଝୁଲୁଥିଲା। ମୋ ମାଆ ବୋଧେ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେହିପରି ନିଜ ନାଲି ଆଖିରେ ପଲକ ନ ପକାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଏ ମୋ ମା ନୁହେଁ, ଏ ଛାୟା ମା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ମା ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହୋଇ ସେଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି। ଏଥର ସେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହୋସରେ ଥିଲେ। ତା ମାନେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଛାୟା ମା ମୋ କଥା ମାନି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ହୋସ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଲି। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳି ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତା'ର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିଦେଲି। ଆଉ ତାହା ପରଠାରୁ କେବେ ବି ମୋତେ କିମ୍ବା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ପେଚାର ବୋବେଇବାର ଆୱାଜ ଶୁଣାଯାଇନି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି କାହାଣୀକୁ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ ରଖିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।